நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். இன்றைக்கு உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு நீங்கள் மிஸ்தோஸ் தான் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அது சாதாரணமாக கிடைக்கிறதான ஒரு பிரதிபலன். ஆனால் இயேசுவானவர் சொல்கிறார், நீயோ ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பிதாவினிடத்தில் ஜெபி, அப்பொழுது அவர் உனக்கு வெளியரங்கமாக பதில் தருவார் என்று சொல்லி. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. சீக்கிரத்தில் வரப்போகும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் നാമത്തിൽ ഉങ്ങൾ അനേവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അൻപിൻ വാഴ്ത്തുക്കൾ. വേഗത്തിൽ വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையினுடைய சுவிசேஷம் வழியாக உங்களை அனைவரையும் ஒவ்வொரு வாரத்திலையும் சந்திப்பதில் எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சி. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള സുവിശേഷത്തിലൂടെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നിങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. கடந்த நாட்களில் எல்லாம் நம்முடைய பரலோக தகப்பனோடு நமக்கு வேண்டியதான உறவு, அதுபோலவே கர்த்தராகிய இயேசுவானவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட ஜெப உறவு, ഇതെല്ലാം നാം கடந்த നാட்களில் பார்த்தோம். കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബന്ധമെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. இந்த வாரத்திலையும் இதுபோல கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட முறையில் கண்டதான அந்த ஜெப உறவில் வெளியரங்கமாய் வந்த கிரியைகள் போல, ஆமென், தனிப்பட்ட உறவில் பிதாவோடு இருக்கிற நபர்களுடைய வாழ்க்கையில வெளியரங்கமாகிற பலனை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். ഈ ദിവസങ്ങളിലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ യേശുവിന് പരസ്യമായി വെളിപ്പെട്ട ആ ദൈവപ്രവൃത്തി, അതുപോലെ നമ്മുടെ രഹസ്യമായ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ പരസ്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച്, ആ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. இந்த நாளில் செய்திக்கு நேராக நாம் கடந்து போகிறோம். ആ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. நீங்க எல்லாரும் கவனமாக இந்த தெய்வ வார்த்தையை கேட்டுக்கொள்ளுங்க. ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ദൈവവചനത്തെ കേൾക്കുക. இந்த வார்த்தை நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். ഈ വചനം നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും, ജീവിതത്തെ മാറ്റും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ടാമിയോന്നും ക്ലിയോ എന്നും പദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. கடந்த நாட்களில் எல்லாம் டாமியோன் ரகசிய சந்திப்பின் இடம், கிளியோ எந்த மன இரக்கமும் இல்லாமல் கர்த்தரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவு, இதெல்லாம் நாம் கடந்த நாட்களில் பார்த்தோம். ടാമിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ചേംബർ, രഹസ്യ റൂം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ലിയോ എന്നാൽ ഒരു അനുകമ്പയുമില്ലാതെ, ആരോടും കരുണ കാണിക്കാതെ, ആരോടും ബന്ധമില്ലാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തെയാണ് ക്ലിയോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. டாமியோன் என்றால் பிதாவாகிய தேவனோடு நமக்கு வேண்டியதான தனிப்பட்ட அறையில் கடந்ததான உறவு. அதுபோலவே கிளியோ மற்ற நபர்களிடத்தில் எந்த தயவும் பாராமல் அந்த நேரம் ஜெபத்துக்காக ஒதுக்கி அப்படி தனிப்பட்ட ஒரு ஜெப உறவு, இது ரெண்டையும் நம்ம பார்த்தோம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം മുതൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത്. மத்தேயு சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரத்தினுடைய 5வது வசனத்திலிருந்து ரெண்டு வித்தியாசமான நபர்களுடைய ஜெபத்தை தான் இயேசுவானவர் அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുമാണ് യേശുവോട് പറയുന്നത്. அங்கே எவ்விதமாக ஜெபிக்க கூடாது, எவ்விதமாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வசனம் வழியாக பார்க்கிறோம். ആദ്യം കപടഭക്തിക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. முதலாவதாக மாயக்காரர்களை குறித்து வார்த்தை சொல்கிறது. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ അറിയേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തിരുക്കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് യേശു പറയുന്നത്. அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது மனுஷர்கள் அறியும் அளவுக்கு அவர்கள் ஆலயங்களிலும், ஆமென், தேவனுடைய சந்திகளிலும் நின்று ஜெபிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. എന്നാൽ യേശു പറയാം, അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നു. அவர்களுக்கு பலன் கிடைத்தது என்று மெய்யாகவே நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லி இயேசுவானவர் சொல்கிறார். യേശു പറയാം, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട്. அப்போ இயேசுவானவர் சொல்கிறது, அவர்கள் ஜெபிப்பது போல ஜெபித்தால் அவர்களுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. மத்தேயு சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தில் இயேசுவானவர் இவ்விதமாக தான் சொல்கிறார், நீயோ ஜெபம் பண்ணும்போது உன் அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் பரலோகத்தில் இருக்கிற உன்னுடைய பிதாவினிடத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. യേശു പറയാ, അപ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും. அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன்னுடைய பரலோக தகப்பன் வெளியரங்கமாக உனக்கு பலன் தருவார்.
ആദ്യം പറഞ്ഞു കപടഭക്തിക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. முதலாவதாக மாயக்காரர்களுடைய ஜெபத்தை குறித்து சொல்கிறது. അവിടെ പറയുന്നു പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നു. அங்கே அவர்களுக்கு பலன் கிடைத்தது என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. എന്നാൽ അറയിൽ കടന്ന് നീ രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് പറയുന്നു. ஆனால் அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து நீங்கள் அந்தரங்கத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வெளியரங்கமான சில பதில்கள் பலன் வரும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. அப்பொழுது முதலாவதாக சொன்ன கூட்டத்திற்கு ஒரு பலன் கிடைக்கிறது. യേശു രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. യേശു അന്തരംഗത്തിൽ ജപിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ബലനുണ്ട് എന്ന് சொல்றார். രണ്ടു പേർക്കും റിവാർഡുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് നബറുകൾക്കും ബലനുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെയല്ല, അവർക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട്. അപ്പോൾ முதலாவதாக ജപിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ബലൻ ഇല്ല എന്നല്ല, അവർക്കും ഒരു ബലനുണ്ട്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആ രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട്. இரண்டாவது சொன்ன രഹസ്യത്തിൽ ജപിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ബലനുണ്ട്. രണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ രീതികൾക്കും പ്രതിഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ. அப்படி ரெண்டு ஜப ரீதிகளுக்கும் பலன் உண்டு என்று சொன்னால் எப்படியாவது ஜெபிச்சால் போதுமே. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങൾ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത്. துவக்கத்திலே சொல்லட்டுமா, இது உங்களுக்கும் உங்களுடைய பரலோக தகப்பனுக்கும் இருக்கிற ரகசியமான உறவை குறித்து வசனம் சொல்கிறது. ഇപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പോ രണ്ട് നബറുകൾക്കും ബലൻ ഉണ്ട് എന്ന് சொன்னால் എவ்விதமாவது ജപിച്ചാൽ പോതുമേ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രതിഫലത്തിനും വ്യത്യാസം, നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രതിഫലത്തിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ஆனால் இந்த ரெண்டு பலனுக்கும் வித்தியாசம் கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பில் நாம் பார்க்கும்போது அந்த வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்கிறோம். കപടഭക്തിക്കാർക്കുള്ള പ്രതിഫലമല്ല, രഹസ്യത്തിൽ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പിതാവ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം. മായക്കാരர்களுக்கு കൊടുக்கிறதான ഒരു ബലനല്ല, അറയ്ക്കുൾ പ്രവേശിച്ച് അന്തരംഗത്തിൽ ജപിക്കുന്നവർക്ക് പരലോക തകപ്പൻ കൊടുக்கிறதான ബലൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം കപടഭക്തിക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട്. അപ്പോ മായക്കാരர்களுடைய ജപத்துக்கு ഒരു ബലനുണ്ട്. യേശു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ട്രൂലി ഐ സേ ടു യു ദേ ഹാവ് their reward. ஆமென். இயேசுவானவர் சொல்லுகிற காரியம் இதுதான், மெய்யாகவே அவர்கள் பலன் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லி. അവരുടെ റിവാർഡിന് ഗ്രീക്ക് പദം പറയുന്നത് മിസ്തോസ് എന്ന പദമാണ് പറയുന്നത്. அவர்களுடைய பலனுக்கு கிரேக்க மொழி சொல்கிற வார்த்தை மிஸ்தோஸ். ആ മിസ്തോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാ, ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കുള്ള കൂലി ലഭിക്കുക. ആമേൻ. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான மிஸ்தோஸ் என்றதான வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இதுதான், செய்கிறதான வேலைக்கான கூலியை பெற்றுக்கொள்வது. പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള, പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന്റെ തക്ക പ്രതിഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കുക. ക്രിയ செய்வதற்கான ஏற்றதான பலனை பெற்றுக்கொள்வது. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അതിന് തക്ക പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക. அது நல்லதா இருந்தாலும் தீயதாக இருந்தாலும் அதற்கேற்றதான பலனை பெற்றுக்கொள்வது. അധ്വാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കൂലിയെക്കുറിച്ച് അത് പറയുന്നത്. അത് கிரியைகளுக்கு அடிப்படையிலே, வேலைக்கு அடிப்படையிலே ആമേൻ മെയ്യാകவே கிடைக்கிறதான பலன். അപ്പൊ മിസ്തോസ്, അത് കപടഭക്തിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡാണ് മിസ്തോസ്. നന്മ ചെയ്താൽ നന്മ, തിന്മ ചെയ്താൽ തിന്മ. அப்போ மிஸ்டோஸ் அது மாயக்காரர்களுக்கு கிடைக்கிறதான பலன். நன்மை செய்தால் நன்மை, தீமை செய்தால் தீமை. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൂലിയാണ് മിസ്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. அவர்கள் செய்கிற கிரியைக்கு ஏற்றபடியாக அவர்களுக்கு സ്വാഭാവികமாக கிடைக்கிறதான ഒരു കൂലി தான் മിസ്തോസ്. അപ്പൊ കപടഭക്തിക്കാർ എത്രത്തോളം മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, അവർ പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്ന് എത്ര ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, എത്ര ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവർക്ക് മിസ്തോസ് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത്. அப்பொழுது மாயக்காரர்கள் எவ்வளவு சத்தமாக ஜெபித்தாலும், பல மணி நேரங்கள் ஆலயங்களிலும் தெருவுகளுடைய சந்தைகளிலும் எல்லாம் நின்று ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அவர்களுடையதான ஒரு பலன் கிடைத்தது என்று சொல்லிதான் இயேசுவானவர் சொல்கிறார். ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മിസ്തോസ് ആണ് പ്രാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ, இன்றைக்கு உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு நீங்கள் மிஸ்தோஸ் தான் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், അത് സാധാരണമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം. അത് സാധാരണமாக கிடைக்கிறதான ഒരു പ്രതിഫലം. എന്നാൽ യേശു പറയാ, നിങ്ങളോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രഹസ്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിഫലം തരുമെന്ന്. ஆனால் இயேசுவானவர் சொல்கிறார், நீயோ ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து வாசலை அடைத்து அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பிதாவினிடத்தில்
ஜெபி, அப்பொழுது அவர் உனக்கு வெளியரங்கமாக பதில் தருவார் என்று சொல்லி. Hallelujah. Hallelujah. ഈശ്വരയ, and your father who sees in secret shall reward you openly. அமேன். இயேசுவானவர் சொல்கிறார், அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன்னுடைய பரலோக தகப்பன் உனக்கு வெளியரங்கமாக பதில் தருவார். പരസ്യത്തിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെളിയരംഗமாக ഉനക്ക് ബലം തരുവാർ. ആമേൻ. കപടഭക്തിക്കാരോട് പറയുന്നു, അവർക്ക് പരസ്യമായി കിട്ടുന്ന മിസ്തോസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. அவர்கள் மாயக்காரர்களிடத்திலே இயேசுவானவர் சொல்கிறார், அவர்களுக்கு கிடைக்கிறதான பலன் என்று சொன்னது அது மிஸ்தோஸ். എന്നാൽ അറയിൽ കടന്ന് രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പിതാവ് പരസ്യമായി തരുന്ന ആ റിവാർഡിന് അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം അപ്പോഡിഡോമി എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ஆனால் அந்தரங்கத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய பரலோக தகப்பனை நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு தருகிறதான அந்த பலன் என்று சொல்வது அதற்கான வார்த்தை அப்போடிடோமி என்றதான வார்த்தை தான். മിസ്തോസ് അല്ല രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ പേര് അപ്പോഡിഡോമി എന്നാണ്. அப்பொழுது அமேன், ரகசியத்தில் ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு மிஸ்தோஸ் அல்ல பலனாக கிடைப்பது, அவர்களுக்கு கிடைக்கிறதான பலனின் பெயர் தான் அப்போடிடோமி. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് മിസ്തോസ് പ്രാപിക്കാനായിട്ടല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, அப்போடிடோமி പ്രാപിക്കാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு மிஸ்தோஸ் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அல்ல கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருப்பது, அப்போடிடோமி பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவே அவர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். മിസ്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് സാധാരണമായി സ്വാഭാവികമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കൂലിക്ക് മിസ്തോസ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ, மிஸ்தோஸ் என்றால் சாதாரணமாக செய்கிறதான ஒரு வேலைக்கு கிடைக்கிறதான கூலி என்று சொன்னால், അപ്പോഡിഡോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലം നൽകുക, അത് സ്വന്തമായത് തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ஆனால் அப்போடிடோமி என்றால் அமேன், ஒருவனுக்கு சொந்தமானதை ஒருவனுக்குரியதை விட்டு கொடுப்பது என்று சொல்லி அர்த்தம். വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ നിറവേറ്റുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்றுதல், இதுதான் அர்த்தம். റിസ്റ്റോർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. റിസ്റ്റോർ பண்ணி மறுமீட்சியை கொடுப்பதுதான் அர்த்தம். ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കടമകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ஒரு திருமண உறவினுடைய கடமைகள் நிறைவேற்றுவது என்று சொல்லிதான் அர்த்தம். വാഗ്ദത്തത്തെ ചെയ്തത്, വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. വാഗ്ദത്തം பண்ணினதை കൊടുப்பது என்று சொல்லி അർത്ഥം. രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അത് அப்போடிடோமிയാണ്. அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உங்களுடைய நல்ல தகப்பன் உங்களுக்கு வெளியரங்கமாய் தருகிற அந்த பலன் என்று சொல்வதுதான் அப்போடிடோமி. அப்போடிடோமி തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. அப்போடிடோமி തമക്ക് സ്വന്തമാനதை വിട്ടുകൊടുപ്പത്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത തന്റെ ആത്മാവിനെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, പുത്രനെ നൽകുക. അമേൻ. തം വാഗ്ദത്തം பண்ணின தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை தம்முடைய குமாரனை கொடுப்பது. ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അവർ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുക. അമേൻ. ഒരു കണവൻ മனைவி തങ്ങളുടെ തിരുമണ வாழ்க்கையிலே செய்கிற நிறைவேற்றுகிறதான கடமைகள் நிறைவேற்றுவது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ടാമിയോൻ, ഒരു ക്ലിയോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു அப்போடிடோமி നിങ്ങളാൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ടാമിയോൻ, ഒരു ക്ലിയോ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே ஒரு அப்போடிடோமி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരിക മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ പ്രതിഫലത്തെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு ஒரு பதில் தருவது மட்டுமல்ல, ஒரு மிக சிறந்த பலனை பிதாவானவர் உங்களுக்கு தருகிறார். നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന രഹസ്യമായിട്ട് അത് മറ്റാരും കാണുന്നില്ല, മറ്റാർക്കും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിഫലമായിരിക്കും പിതാവാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. உங்களுடைய ஜெபம் ஒருவேளை மற்றவர்கள் காணாமல், யாரும் பார்க்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு பலன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது அது நிச்சயமாக உலகம் அறிகிற ஒரு பலனாக மாறும். നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോഴും ദാനം കൊടുക്കുമ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റൊരാൾ അറിയാതെ രഹസ്യമായി ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അമേൻ. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தர்மம் கொடுக்கும் போது, அமேன், மற்றவர்களுக்கு நன்மைகளை செய்யும் பொழுதெல்லாம் உங்களுடைய வலம் கை செய்வது உங்களுடைய இடது கை அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய பரலோக தகப்பனிடத்தில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒരു ടാമിയോൺ, ഒരു സീക്രട്ട്
പ്ലേസ്, സീക്രട്ട് റൂം, ഒരു ഇന്നർ ചേംബറിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് ഒരു ക്ലിയോ വാതിൽ അടച്ച് നിങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല, വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. തനിക്ക് സ്വന്തമായത് പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഒരു ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ കടമകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് മേൽത്തരമായ റിവാർഡിനെ, പ്രതിഫലത്തെ നൽകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആമേൻ. ഒരു டாமியோன், ஒரு அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கிற அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டானால், அங்கே ஒரு கிளியோ, கர்த்தரோடு கூட ஒரு தனிப்பட்ட உறவு உங்களுக்கு உண்டானால், நிச்சயமாகவே ஒரு பலனாக அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதனை அவர் நிறைவேற்றுவார். அது மட்டுமல்ல, ஒரு திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவிக்கு நிறைவேற்ற வேண்டியதான எல்லா கடமைகளும் நிறைவேற்றப்படுவது போல கர்த்தர் உங்களுக்காக அம்மை நிறைவேற்றுவார். அவர் உங்களுக்காக சிலது எல்லாம் உங்களுடைய கருத்தில் தருவார். ഹല്ലേലൂയ. മിസ്തോസ് അല്ല ദൈവമക്കളെ, അപ്പോഡിഡോമി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. மிஸ்தோஸ் அல்ல அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஒரு அப்போடிடோமி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட போகிறது. ഗ്രേറ്റ് റിവാർഡ് പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു ഗ്രേറ്റ് റിവാർഡ് ഉങ്ങളുടെ வாழ்க்கையிலே പിതാ തരപ്പോകുകയാണ്. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പല മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം പരാജയമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചില പ്രതിഫലത്തെ കാണാൻ പോകുകയാണ്. இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பல எல்லைகளிலும் ஒரு தோல்வியை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், ஆமென், இனி உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிதான பலனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചില പ്രതിഫലത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി ഇത് മാറാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். ஜெபத்துக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கவில்லை என்ற பாரத்தோடு கூட நீங்கள் இருக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் ஆமென், உங்களுடைய ஜெபத்துக்கு ஏற்றதான சில பலனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள നിങ്ങൾ போகிறீர்கள். ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിവാർഡാണ്, ഒരു അപ്പോഡിഡോമി, ഒരു വലിയ പ്രതിഫലമാണ് പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത്. ஆமென். நீங்கள் கேட்பதிலும் நினைப்பதற்கும் மேலான ஒரு பலன் தான் ஆமென் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்காக தரப்போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായത്, മഹത്വകരമായ നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. உங்களுடைய புத்தி கெட்டாததான மறைந்திருக்கிற ஆழமான காரியங்களை தான் பிதாவானவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தர നിങ്ങൾ போகிறார். ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ஒருவேளை உங்களுடைய புத்தி கேட்டதான காரியங்களை தான் நீங்கள் கேட்பதா இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ஆனால் உங்களுடைய புத்தி கெட்டாததான காரியங்கள், മഹത്വകരമായതും നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. மகிமையானதும் மறைந்திருக்கிறதுமான காரியங்கள் தான் கர்த்தர் உங்களுக்காக வெளிப்படுத்தி தரப்போகிறார். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் கேட்டது போல ஒரு இன்னர் சேம்பர், ஒரு டாமியோன், அமேன், உங்களுடைய பரலோக தகப்பனோடு கூட உங்களுக்கு ஒரு ரகசிய உறவு உண்டானால், அமேன், நிச்சயமாகவே அமேன், நீங்க ஒரு அப்போடிடோமி பெற்றுக்கொள்வீங்க. നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ഒരു ഇന്നർ ചേംബർ, ഒരു ടാമിയോൺ, ഒരു രഹസ്യ അറ, ഒരു രഹസ്യ ബന്ധം പിതാവുമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ அப்போடிடோமி പ്രതിഫലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. அப்படி என்று சொன்னால், ஒரு கணவன் மனைவி உறவு போல அமேன், வெளியுலகத்துக்கு தெரியாததான ஒரு ரகசியமான ஆழமான உறவு உங்களுக்கு அமேன் உங்களுடைய பரலோக தகப்பனோடு கூட உண்டு என்றால், ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലെ ലോകത്തിന് അറിയത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ രഹസ്യമായ ആ ബന്ധം പിതാവിനോട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, நிச்சயமாகவே அப்போடிடோமி அப்படி என்று சொன்னால், ஒரு கணவன் எவ்விதமாக தன்னுடைய மனைவிக்கு அமேன், ஒரு மனைவி எவ்விதமாக கணவனுக்கு தன்னுடைய தாம்பத்திய வாழ்க்கையினுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுறதோ, இது போல உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் உங்களுக்காக அவர் செய்ய வேண்டியதான எல்லா கடமைகளையும், எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும், எல்லா தேவைகளும் அவரே கூட இருந்து நிறைவேற்றுவார். അപ്പോഡിഡോമി ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഒരു വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ, തൻ്റെ കടമകൾ പിതാവാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല കടമകളെ നിറവേറ്റി, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിറവേറ്റി, തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. ஆமென். எங்கே இந்த ரகசியமான உறவு இருக்கிறதோ, அங்கே நிச்சயமாகவே ஆமென் சில வாக்குத்தத்தங்களுடைய நிறைவேறுதல் உண்டாகும். എവിടെയാണോ ഈ രഹസ്യമായ ബന്ധമുള്ളത്, അവിടെ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். அன்பானவர்களே, பிதாவாகிய தேவன் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் மட்டும் தர வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கவில்லை. அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பலனாக அப்போடிடோமி தரும்படியாக வாஞ்சிக்கிறார். നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പ്രതിഫലം നൽകണമെന്ന്, அப்போடிடோமி നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടണമെന്ന പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஆமென். ஒருவேளை ஆண்டுகளாக நீங்க ஜெபிக்கிற சில ஜெபங்களுக்கு ஒரு பதில் இல்லாமல் நீங்கள் சோர்ந்திருக்கிற நபர்களா இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. ஆமென். ஒரு பதிலுக்காக நீங்கள் ஜெபத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறவர்களா இருக்கலாம். ഒരു
മറുപടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க, உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் உங்களுக்கு ஒரு பதில் மட்டுமல்ல, அதற்கு மேலாக ஒரு அப்போடிடோமி ஆமென் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்ய வாஞ்சிக்கிறேன். ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, സ്വർഗീയ പിതാവ് ഒരു മറുപടി മാത്രമല്ല, അപ്പോഡിഡോമി ഒരു പ്രതിഫലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அன்பானவர்களே, ஒருவேளை நீங்க அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் கேட்டு ஒன்றுமே நிறைவேறாத ஒரு சூழ்நிலையில எங்களை கேட்கிறவர்களா இருக்கலாம். നിങ്ങൾ അനേകം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കേട്ട് ഒന്നും പ്രാപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கிளியோ இருக்கிறதா, உங்களுடைய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட பரலோக தகப்பனோடு கூட ஒரு தனிப்பட்ட உறவு உங்களுக்கு இருக்கிறதா, நிச்சயமாக அப்போடிடோமி വാക്കുത്തത്തങ്ങളുടെ நிறைவேறுதல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്ലിയോ ഉണ്ടോ, പിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ, നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു അപ്പോഡിഡോമി തക്ക പ്രതിഫലത്തെ ആ വാഗ്ദത്തത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில இந்த கிளியோ ஆமென் பிதாவாகிய தேவனோடு இருக்கிற தனிப்பட்ட உறவு, எந்த நபரையும் எந்த சூழ்நிலையோ பார்க்காமல் அவர் ஜெபத்தில் இருக்கிற அந்த உறவை நாம் பார்த்தோம். அதனால பாருங்க, அவருடைய வாழ்க்கையில முன்பதாக தீர்க்கதரிசிகள் வழியாக சொன்ன അത്തന വാക്കുതത്വങ്ങളും അതുപോലവേ നിറവേറുന്നത് നാം பார்க்கிறோம். യേശു കർത്താവിൻ്റെ ലൈഫിൽ അക്ലിയോ മറ്റുള്ളവർ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലൈഫിൽ എത്ര പ്രവാചകന്മാർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അത്രയും പ്രവചനങ്ങൾ, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ആ അപ്പോഡിഡോമി യേശുവിൻ്റെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ആമേൻ. இந்த நாளில் ஆமென் ஒரு பதில் அல்ல, அதற்கு மேலாக ஒரு அப்போடிடோமி வாஞ்சிக்கிற எத்தனை பேர் எங்களை கேட்கிறீங்க? ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മറുപടിയല്ല, എനിക്കൊരു പ്രതിഫലം വേണം, അപ്പോഡിഡോമി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കും? அன்பானவர்களே கவனிங்க, ஆமென். நீங்க தனிப்பட்ட உறவு கர்த்தரோடு கூட வைத்தால் ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவிக்கு நிறைவேற்றுவது போல அவர் உங்களுக்காக தம்முடைய கடமைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றுவார். இது எவ்வளவு விசேஷ விதமான ஒரு பாக்கியம். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ പിതാവാം ദൈവത്തോട് വെച്ചാൽ, യേശു കർത്താവിനോട് വെച്ചാൽ, ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ വൈഫിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ കടമകൾ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും. ഇത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവമക്കളെ. அப்படி என்று சொன்னால் இந்த நாளில் எத்தனை பேர் தீர்மானிக்கிறீங்க, நான் ஒரு கிளியோவுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன், ஒரு அப்போடிடோமி என்னுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும்படியாக என்று சொல்லி. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേർ പറയും, ഞാൻ ഒരു ക്ലിയോ ആ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു, അതിന് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഒരു അപ്പോഡിഡോമി ഒരു വലിയ പ്രതിഫലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ, അപ്പാ പിതാവേ, എന്നെ പരിപൂർണമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച സാധാരണമായ മിസ്തോസാണ്. ഒരു ചെയ്യുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കൂലി മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ அப்போடிடோமி എൻ്റെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ. ஆமென். இந்த நாளில் எத்தனை பேர் விதமாக உங்களை வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்க வாஞ்சிக்கிறீங்க? அப்பா பிதாவே, இதுவரைக்கும் நான் செய்து வந்த கிரியைகளுடைய ஒரு 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 பலன் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில கிடைத்தது என்று சொன்னால், இந்த நாளில் ஒரு அப்போடிடோமி என்னுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும்படியாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி. ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പേഴ്സണൽ രഹസ്യ ബന്ധം ഞാൻ എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി, എൻ്റെ പിതാവുമായി ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ஆமென். வேற யாருக்கும் தெரியாததான ஒரு ரகசியமான உறவு என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆமென் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. அந்தரங்கத்தில் காண்கிற என்னுடைய பரலோக தகப்பனோடு கூட நான் உறவு கொள்ள போகிறேன். ഒരു രഹസ്യ ബന്ധത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ஒரு ரகசிய உறவுக்காக என்னையே நான் பிதாவினுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். എനിക്ക് മിസ്തോസ് അല്ലപ്പ, എനിക്ക് அப்போடிடோமி എൻ്റെ ലൈഫിൽ വേണം. ஒரு மிஸ்டோஸ் அல்ல, ஒரு அப்போடிடோமி என்னுடைய வாழ்க்கையில் வேணும். എത്ര പേർ അതാ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் அதை வாஞ்சிக்கிறீங்க? നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പഴയതുപോലെ ഇരിക്കത്തില്ല ദൈവം. உங்களுடைய வாழ்க்கைகள் பழையது போல இருப்பதில்லை. ഒരു ടാമിയോൻ, ഒരു ക്ലിയോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു அப்போடிடோமி நிச்சயമായി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടും. ஒரு டாமியோன், ஒரு கிளியோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால், நிச்சயமாகவே ஒரு அப்போடிடோமி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும். ഹൃദയം പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. உங்களுடைய இதயம் பிதாவினுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து നിങ്ങളെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. உங்களையே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து விடுங்க. ആ യേശു ക്രിസ്തു അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകരുത്. அந்த இயேசு கிறிஸ்து அறியாததான ஒரு ரகசியம் இனி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க கூடாது. ആ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, அந்த இயேசுவோடு இணைந்து நீங்க நடக்க ஆரம்பித்தீர்கள் என்று சொன்னார். ഹൃദയം തുറന്ന കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, நீங்கள் இதயம் திறந்து அவரோடு கூட பேச ஆரம்பித்தீர்கள் என்று சொன்னார். മറ്റുള്ളവർ അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം. மற்றவர்கள் அதிசயப்படுகிற விதத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் உங்களுக்கு பிரதிபலனை தருவார். ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. நமக்கு ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ஜெபிப்போம். ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. எங்களோடு இசைந்து நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது உங்களுடைய முன்பதாக கொண்டு வந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. എത്ര പഴക്കം ചെന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിലും, എത്ര
പ്രയാസമുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശു അതിന്മേൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുക. எவ்வளவு பழக்கமான ஆழமான விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, இப்பொழுது இயேசுவானவர் அதிலே அற்புதம் செய்ய போகிறார். அப்பா பிதாவே, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்பா பிதாவே, இப்பொழுது நாங்கள் ഒരുമിച്ച് ഇവർക്കാக ജെപിக்கிறோம். കർത്താവേ, ഇവരുടെ മേൽ ഒരു വലിയ പ്രതിഫലം അപ്പോൾ ഡിഡോമി ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ, ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. அப்பா இவர்கள் மீது பெரிதான ஒரு பிரதிபலன், ஒரு அப்போ டிடோமி இவர்களுடைய குடும்பத்தில் வெளிப்படട്ടെ. മിസ്തോസ് അല്ല, അപ്പോൾ ഡിഡോമി വെളിപ്പെടട്ടെ. மிஸ்தோஸ் அல்ல, அப்போ டிடோமி வெளிப்படട്ടെ. ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ബലവീനമായി இருக்கிறவர்கள் സുഖமாக கடவுள். എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നിരാശകൾ ഡിപ്രഷനുകൾ ഇവരെ വിട്ടു മാറട്ടെ. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾ, സോർവുകൾ, ഡിപ്രഷനുകൾ ഇവരെ വിട്ടു വിലകട്ടെ. വളരെ ഡിപ്രഷനിലായിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു. ചില മെഡിസിനുകൾ എടുക്കുന്നവർ യേശു നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുക. பெரிதான டிப்ரெஷனுக்குள்ள இருக்கிறவர்கள், சில மெடிசின்கள் எடுக்கிறவர்கள் எங்களை கேட்கிறீங்க, அதெல்லாம் இப்பொழுது ஸ்டாப் ஆகிறது. അഞ്ചു എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. അഞ്ചു എന്നതാണ് ഒരു നബരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു. കരം അവിടെ വലുതായി ചലിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കരം ഇപ്പോൾ അങ്ങേ അസൈവാടുகிறது. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഭയങ്കരമായി അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ദൈവകൃപை பயங்கரமாக അങ്ങ് അസൈവാടുവதை ഞാൻ பார்க்கிறேன். സന്തോഷ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. സന്തോഷ് എன்ற பெயர் இருக்கிற ഒരു നബരെ കർത്താവ് വിടുതലയാക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ വലിയ തകർച്ചകൾ നീ അനുഭവിച്ചു. ബിസിനസ്സിൽ വലിയ പരാജയങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായി. உங்களோட வாழ்க்கையில ரொம்ப தகர்ச்சிகள், உங்க பிசினஸ்ல எல்லாம் பயங்கரமான தோல்விகளை நீங்க சந்தித்தீங்க. ഭയങ്കര റെസ്റ്റോറേഷൻ കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ്. பயங்கரமான ரெஸ்டோரேஷன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் செய்கிறார். അലക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അലക്സ് എന്നതാണ് ഒരു നബരെ കർത്തർ ഇപ്പോൾ വിടുതലയാക്കുകയാണ്. മരണബന്ധനത്തിനകത്തുനിന്ന് കർത്താവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. മരണ കട്ടുകളിൽ ഇരുന്ന് കർത്തർ വിടുതലയാക്കുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ കൃപ അധികമായി വ്യാപരിക്കുന്നത്. കർത്തരുடைய கிருபை அதிகமாக செயல்படுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். യാത്രകൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചിലർ ലൈഫിൽ പുതുവഴികളെ കർത്താവ് തുറക്കുന്നു. அப்பா பிரயாணங்களுக்கு தடையாய் நிற்கிற சில வாழ்க்கையிலே சில புது வழிகள் திறக்கப்படട്ടെ. ചില അഡിക്ഷൻ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഈ ജനങ്ങളെ അങ്ങ് വിടുതലാക്കുന്നതിനായി அப்பா ചില അടിമത്തനത്തിൻ ആവികളിൽ നിന്ന് കർത്തർ നീർ ഇവരെ വിടുതലയാക്കുവதற்காக സ്തോത്രം. സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. കൃപ അവിടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. കർത്തരുடைய கிருபை அசைவாடட்டும். ഓരോരുത്തരും ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നു. ஒவ்வொரு நபர்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക്. മഹിമയെല്ലാം ഉമക്കേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ആമേൻ. God bless you. God bless you. കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്തർ ഉങ്ങളെല്ലാം ഏരാളമാക്കി ആശീർവദിപ്പാരാകട്ടെ.